Večni od Isus, rodi se, rodi se, tako to podare, Sino tvoj ljuben. Se rodi Isus, pejte anjeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Se rodi Isus, pejte anjeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Rodi se, rodi se, Sini se rodi, Dobro večer. Dobro večer. rodi se, rodi se, Sini se rode, Isus Spasitelj. Se rodi Isus, pejte anjeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Se rodi Isus, pejte anjeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Ajde, slava ti Gospod Isuse Hriste, slava ti Gospod Isuse Hriste, ajde se osumde se, slava ti Koja? Gospod, osumde se. Ja nemam poiši. Nemam. Ovo da je ova da je poprava me stavi na stranu, da znamo. Dajte mu Nema nekako. Nema ni taj. Dajte ih ja vam. Ja spopravav neko, ja man niš stalno ima. Taj ima. Taj ima. Ima, okej, daj. Ima tamo možda. Ovdje na kraju. Otvoreno na kraju. Jevreji ovdje ne, što je ova? 66. I ova ne. 65. Samo jedete, Kada se seti, Ova ima. zaviti je duše, samo jedete, sad tako proslaviš moje to ime. Si slušna, što stoji, sada je spasa se koja duša, so krsta svoja, kopak se koji gre, već otrubi, od smrta za nave. Se koji dene tvojo telike ne sobira, da te spava. Se koji dene tvojo
zar ne znaš, imaš tako nese, dade svoj život za tebe. Sakam da življam po tvoje to srce, Isus Hristos, sveze i plati za sve. Sve koji mene tvojo telite ne sopira, da te slava. Sve koji mene tvojo telite ne sopira, da te ljubav. Sve koji mene tvojo telite i živeš zbog mojevo srce. Sve koji mene tvojo telite, ja su jedna ljubov vo tebe. slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti se, ajde 79. Da li znaš sine? Mora da se našti. Slava ti Gospod. Znaš, sine, krv ta svoja, ja proleja za svekog od vas. Da li znaš, sine, krv ta svoja, ja proleja za svekog od vas. I smrta temna studna, so smrtja pobedi, so smrta svoja te okupi. I smrta temna studna, so smrtja pobedi, so smrta svoja me otkupi. Ne plači i ne žali, ne plaguvaj, o radosta moja i prelivaj. Ne prašuvaj zašto maka ili onaka, pa vištata moji se zadoleka. Ti ne možeš poveke da umreš, sa smrta svoja te otkupi pod zlo. Otvori sine, tvoje to srce, ko ljubav večna, so Hrista Isusa. Ti ne možeš poveke da umreš, so krv ta svoja te otkupi pod zlo. Otvori go, sine, tvoje to srce, ljubav večna, so Hrista Isusa. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Gospode. Ajde, sakaš 77. Koje? 77.
Prosti ljubi. Prosti ljubi, neka ide. Ajde, dragi. Prosti ljubi I ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene. Prosti ljubi, pridruži mi se, jedem tu, telo i večno so mene. Telo i večno so mene. Ja statko imam nebese, od večna ljubav sozdaden, odade sinom svoj Isusa, za seko doma. Prosti ljubi i ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene, Isuse. Prosti ljubi, pridruži mi se, jedem tu, telo i večno so mene. Jedem tu, telo i večno so mene. Od zemljaka do nebesa, doslavam Tvoja ime, Isuse, o Isusa, ja zverujem i se ne mogu doverujem. Prosti ljubi i ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene. Prosti ljubi, pridruži mi se, jedem tu, telo i večno so mene. Jedem tu, telo i večno so mene. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava tebe, oče naš. Slava ti. 76. Aha, je saka. Koji je broj? 76. 76. Nazad idemo. Vije što mislite, vije što mislite, oj sam ja. Ti si Hristos, Petaru reče, Sina živio Bog. Blažen si ti, telo i krv nek ti otkrija, duhovna Otec od nebesen, večni Otac naš. Slava tebe, Gospode, slava tebe, Tatko moj, slava tebe, Isuse, za sekoga si, o mojevo srce. Aleluja, Isuse, obleči me, o ljubav večna. Aleluja, Tatko moj, se zakapa vodom tvoj. Tvoj kamen, ta vera, keja izgrada, moja ta crkva i vrati pekolni, neke ja dostigna. Ne za satanata, ne za smrta, ne za stradanija, da za Isusa Hrista živio Bog, spasitelj od nas. Slava ti, Isuse, slava
Иде вика, стани Лазаре, па ќе видиме после. Кој беше таа, ќе бара и така е беше. Поназад така. Стани Лазаре. После тебе ти велам сака ли беше. 57. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кај мене друго е. Оди своти уште една, лево и десно. Еве. Слава ти, Господи Исусе Христе, татко. Која викате 57? 57 стани Лазар. Или 58. А болест ме е за умирање, за слава Божја Сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, гледам како разбуда. Стани, Лазаре, стани. Стани, Исус ти вели. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Zaspal koji će stane, najmili Isuse. Odine i nije tako puti me, koji verува во Исус ќе живе и нема да умре до века. Стани, Лазаре, стани. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Rekov ako veruješ vo Isusa, rekov ќе оживееш во Христоса. Отче, ти благодарам, ме услиши, Лазаре, излези. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. I Lazar stana i voskresna, za slavata Isusova. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Slava ti. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste, ti благодаримо, татко. Тебе ти велам. 65. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тебе ти И велам, стани и оди. Земја постелката роди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус
moj Gospod spasitelj, koji ke pretrpi do kraj, ke vide spase. Ostavi se zemljo i vrvi Po mene, ja sam tvoj od Gospod, doktor spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli, me isceli, od celi svet, ozljubi, ko ljubav me napoji, roden su, ko ljubav tvoja, što nikoga ne sobira, me isceli, po celi svet, me возлюbi, ko ljubav me napoji, roden su, ko ljubav tvoja, što nikoga ne sobira. Isuse, me sagani. Što se každa napravam za tebe, da gledam, odam, slušam, ljubav Isuse, sve možno za onoj koji veruva. Neka ti vide skore devata, me isceli, po celi svet, me возлюbi, ko ljubav me napoji, roden su, ko ljubav tvoja, što nikoga ne sobira. Slava ti, Gospod Isuse Kriste. Ajde, 62. Dobro. Čakam da sam ti go davam srce. Ti go dam, Da je tvoj od sin za nas, ti go dam i Bog naš, ti mi davaš, pa te da prvi me to ljubav ta.
kada umram, jer žive ja. Ljubav ta tvoja, ja proslavam. Žive veli, umira veli, Isus nas ne voskresna. Žive veli, umira veli, Isus nas ne voskresna. Aleluja. Slava ti, Gospodi, Isuse, 67 mandata. Dobre, Ovo je Ognjen od Germanije, ako ga znate. Ajde, slava ti, Gospodi Dobre Isuse. dojde Ognjen. Slava ti, Gospodi. To je Baš rodendenski nije podarok bilo što da si to i blagosloven. za Marija i za mene. Na izden. Aj, Vidite, već je rođen. Ej, da si da te živi zdrav. blagoslovi. Blagosloven. Da si živ. Da ti namnoži radost, Isus. Što se kaže da piješ? 6-7, koja Koja sam? ti ko? Ovo je domašan sok od boze. 6-7, pred tebe. Ovaj, Od voda saka, voda. Aha, 6, 7. Koja je da? Pred tebe, molim, ajde, si Germanija. Aha. Da už jedna zaglezem, pa kje budem. Ajde. Ще политика. Zašto nam? Во Раунхем се вика местенце. Ono skroz na kraju što nam. Slava ti, Gospodи se Hristo. А, баш ме било. Како сте изживели? Tako moj nebese, pogrešim prosti pred tebe i nevoto. Aleluja. Pogrešim tako, pogrešim. Zagubem bez tiha, ak me pronajde. Moja duša tebe ti pripada. Srce bo moje sokrovište za tebe. Bo milost tvoja se lekuva. Bo ljubav tvoja se prerodruva. O Isusa ja zveruvam, ne nema da se sognevam, za Krista Boga umiram, ko duhovce prerodruvam. O Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, begaj od mene satano, po Krista te izgonuvam. O Isusa ja zveruvam, ne nema da se sognevam, za Krista Boga umiram, po duhovce prerodruvam. O Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, begaj od mene satano, za Krista te izgonuvam. Možete broj 1 mande da vlezem. Ide vlezem. Походна. Broj 1, pohvalna himna. Slava ti, Gospodi Isuse. Slava ti. Slava ti, Isuse. Amin. Hriste Bože, ja te ljubam, Ja te ljubam Isuse, za sekoga pomojito srce ti na sebi se, ti dala sila ljubo, miri Bože tako srce, ljubo radost, tebi služam, ti si na nebo mene, ljubo radost, tebi služam, ja te ljubam Isuse, na kolena pred Isusa
malo stado, Isusovo, na kolena, pred Isusa, i malo stado, Isusovo, za sekoga, Isuse, posekogo, Isuse, na sekade, Isuse, na sekoga, Isuse. Hriste Bože, jasne ljubav, Isuse, za sekogaš vo mojto srce, ti naseli se, ti mi daš sila, ljubav, mir i pobeda vo sve, i vo radost, kje ti služam, ti si vnadrevo mene, i vo radost, kje ti služam, jasne ljubav, Isuse, na kolena, pred Isusa, i malo stado, pozdrugeno, na kolena, pred Isusa, i malo stado, Isusovo, za sekoga, Isuse, posekogo, Isuse, na sekade, Isuse, za sekogaš, Isuse. Amin. Amin. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš. Imаме гостин, ни дојде домакин гостин, Огнен од Германија. Прв пат го гледаме во живо. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ни носиш души, што не поврзуваш во Твојата љубов, што на Тебе се надеваме. Слава ти, Господе Исусе Христе, што правиш врски кои не може да се направат без Твојот дух на љубовта, ги поврзуваш разбудените, оние кои повикуваат кон Тебе, не поврзуваш, Господе Исусе Христе, да Ти предадеме се, да се поклониме пред Тебе, да Ти ги дадеме срцата, да се вселиш во нас, полна сила на љубовта вечна, на нашиот Татко Небесен, да не исполни, да не прероди. Ние сме собрани, Татко, во името Исусово. Твоите деца повикуваат кон Тебе и бараме да слезе полна сила во нашите срца, врз секој еден од нас, врз целата заедница, да кренеш војска молитвена, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Ние сме согласни заедно со Тебе, од десната страна велиме: бегај од мене, Сатано, не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине веднаш. Тоа е заповед на молитвен војска на Исуса Христа од десната страна. Не отстапуваме и сите заедно велиме: не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ја излеваш Твојата полна сила на љубовта во нашите срца, да не прероди, да не облечеш во сето оружје Божјо, па заедно со Тебе да се додржиме, да издржиме, да бидеме светлина на светот, да го шириме Евангелието на мирот,
да дојдеш, Господи Исусе Христе, и за секогаш да останеш во нас. Ние на Тебе се надеваме, Ти благодариме што не исцели сите, целата заедница, сите што сме во потреба, велиме во името Исусово, бараме и не остапуваме исцелување на нашите тела, на нашите души, на нашите срца, секоја болест, слабост, магија, проклетство, да заминат од секој еден од нас, да примиме свет целив исцелување во Тебе. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што ги издаваш овие поуки, зборувај денеска и за секогаш, Ти зборувај, Ти движине, Ти научине, отворини го умот да го разбереме ова Слово, отворини ги срцата да останеш со Словото во нас, да не оживееш однатре. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и Ти благодариме. Амин. Овој дом го враќаме во Твоја собственост и оваа населба е Твоја, да дојдеш, да владееш, да ни помогнеш и ние сите се враќаме во Твоја собственост. Тебе Ти припаѓаме, Твои души сме, Ти ги враќаме душите за да не сочуваш, да бидеме живи камења во Твојата вистинска молитвена, духовна, една единствена, еден пастир и едно стадо, заедница, црква Исусова. Првин слезе овој текст Петар, карпа која бега и врз која се гради заедницата, а дури потоа остана, значи, како една реченица која е наслов и не знаеме што ќе следи, не знам што ќе се спушти понатаму, значи Петар, карпа која бега и карпа врз која се гради заедницата. Се сеќавате на тие стихови, Петар му вели, Исус му вели на Петар, а ти што велат, кој сум јас? И Петар му кажува, ти си Христос, син на живиот Бог, зависност од препевите. И Исус му вели, на тој камен ќе ја изградам црквата, бидејќи нему му го кажал тоа Духот Свети, и веднаш потоа, тоа е карпата на која се гради црквата, кога Духот ти зборува, кога му дозволуваш тој да зборува, тој да те промени, тој да ги врши делата, а веднаш потоа му вели, бегај од мене Сатано, тоа е Духот, оној Дух кој му вели на Исус, нема тоа да се случи, и тоа е карпата која бега, иако Петар 3 пати избега понатаму, се до оној момент на Педесетница, кога ја прими полната сила. Значи, Петар, карпа која бега и карпа на која се гради црквата. Да бидеме ние таа втората карпа, и потоа Ангелина постави едно прашање на една од средбите, Галатјаните 5:1, која загатно е надградува целата оваа тема, вели, стоите во слободата. И ова е добар момент да размислиме, со која Христос не ослободи, и не се подавајте пак под робски јарем. Значи, ние имаме Христос, Исус кој не ослободува, и да останеме во неговата слобода, да не се враќаме на робскиот јарем. Друг препев, значи, ние сме слободни, Христос не ослободи, држете се цврсто. Пазете, мора да се држиме, да внимаваме да не паднеме до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на робството, односно Мојсеевиот закон. Се разбира, ако не се држиш до Исус, ти си тераш на стариот начин, останува самиот да плаќаш за гревовите. Кога би знаеле луѓето дека гревовите на родителите, на предците ги наследуваат децата, сигурно би клекнали и би липале, би плачеле, ако вистински ги сакаат своите деца. Значи, јаремот на робството, и сега ни велиме, од што да ме ослободи, јас сум слободен, па од старата природа, од гревот, од стариот начин, или од старото учење, од тоа што си бил предходно. И тука е таа раскрсница, или некој вели, па немам јас грев, не сум грешен, праведен сум во својата правда, зошто да се менувам? Јас сум во Исус, велат обично. Пазете, најобични луѓе кои поима немаат, не го прочитале Евангелието, веднаш ќе велат, па јас сум во Исус, јас му служам на Исус. Христов војник никогаш нема да рече тоа. Тој може само да каже, јас му припаѓам на Исус, а дали ти е Исус во тебе, Исус е во мене, нели тако? И сега доаѓаме колку Исуса има тогаш зошто си на земјата,
Зошто си слаб, болен, смртен, без љубов, без духот на вечната љубов? Зошто ти се случуваат сите тие работи? Секој од нас има по нешто што го заболело. Никој не доаѓа кај Исус веднаш кога му е убаво. Дури откако ќе почне да се случува да разбереш дека во светот нема љубов, нема правда, не можеш го владее некоја друга сатанска сила. Значи, тоа е целата суштина и видите што вика, и ако Синот ве ослободи, значи Синот ослободува, на вистина ќе бидете слободни. Јован 8:36. Синот е Господ Исус Христос, мора тоа да го запоме. Исус ослободува, не ослободува Господ, не ослободува дури ни татко, тоа е карактеристика, ни горниот, ни Буда, ни Аллах, ни било кое друго име. Само Господ Исус Христос ослободува од што? Од грев, од заблуда, пазете, од смртта, од твојата распадливост да не ослободи. Нели целото создание трепери да се ослободи од распадливоста и смртта, и се додека Исус не те ослободи вистински, ти си роб на гревот, роб на старата природа. Можеш да мислиш дека како знаеш Исус, имаше со умот не се доаѓа до Исус, мора, како што вели тој, со срцето да разберат, да се покајат, па да ги исцелам. Како ослободува Исус? Па со мечот на Духот, со живото Слово, Словото кое треба да те оживее во твоето срце, да се насели, да фати корен, да го живееш Словото, односно Духот да те движи, да ги врши действата, со жива вода, одвнатре, пазете, да те искапе во Духот Свети. И најчесто по тие мали заедници, телесни, земни, мисла дека тоа е момент, ќе положи некој раце и готово ти имаш дух. Но го забораваме дека апостолите кои одеа со Исус и се разбегаа, 50 дена беа на едно место. Не случајно е дадено тоа. Духот се прима полека. Тоа е како еден сад кој треба да созре, да можеш полна сила да примиш. Да не биде само над тебе, се разбира, можеш во било која земна телесна заедница да го слушаш Духот, да ти се јавува од време на време, да ти кажува ако си разбуден во срцето, да те придвижи, да видиш дека овде нешто не е како што треба, да те донесе таму каде што вистински слегува живата вода. И сега велиме вака, затоа, иако имам во Христос голема слобода, пазете го овој стих, да ти заповедам што треба да правиш. Значи зборува некој Христов слуга кој има авторитет, кој учи и води, Филимон 1:8. Друг препев, Христос ми дава смелост да ти заповедам што треба да правиш. Ако си вистински во Исус ќе го разбереш тоа, но јас, пазете, поправо би те замолил да го сториш тоа од љубов. Значи, тој не тепа со стап на почетокот, не ни прави ништо, не чека од љубов вистински да се предадеме, да оставиме се. Ете го законот на слободна волја, слобода имаш да го избереш или Исус, или смртта која е одложено распаѓање. Пазете го тој момент и вели сега понатаму, стоите во слободата. Мораш да стоиш во Исус со која Христос не ослободи, и не се подавајте под туг јарем. Ти речеш, каде да стојам? Па Исус им рече на апостолите, почекајте додека се облечете со сила од озгора. Откако го видел воскреснат, им рече, стоите собрани на едно место. Ете, тоа е таа суштина. Дали го наоѓаш тоа место каде што слегува Духот континуирано, е потребно да те промени постепено, да ја раствори таа стара природа, да ги изгони сите духови на овој свет кои не ти дозволуваат вистински да му предадеш се. Одиме понатаму, доаѓаш значи до Исус во умот, мораш да му предадеш се, да му дозволиш да те заплени. Се сеќавате оној стих што го зборувавме, ги плени кога се качи на високо, душите твои да ја заплени од обобитката, нели добиваш плен од сатанската природа, да те ослободи,
да те заплени, дај му го срцето да го исчисти со водна бања. Мораш вистински со срцето да поверуваш, инаку се враќаш во робство. Робството е око за око, зап за зап, крв за крв, душа за душа, значи самиот плаќаш, и затоа се случуваат трагедии во нашите семејства, смрт, болести, разделби, загуби, нервози, неостварувања, проклетства кои се влечат со генерации. Затоа ќе избере некој член на семејство кој има срце да остане во Исус, да се моли за да се скратат дните на страдание, да не се пренесува уште во вечности гревот и проклетството врз децата. Во другата состојба си ја чуваш ти душата своја, ќе ја загубиш, зашто ако си ја чуваш душата за себе, таа оди во сатанската природа. Мораш да му ја вратиш душата, наместо да ја вратиш во негова собственост, да бидеш негово дете, негов роднина врска. Значи, одиме сега да видиме што ќе понатаму. Тие подмолно се вовлекоа во нашите редови. Гледате, зборува значи за Христовата една црква и за некои што велат дека се христијани, за да видат каква слобода ние имаме преку верата во Исус Христос, па потоа да можат да ти ја одземат таа слобода. И видите што вели, и да не претворат во робови. Овој случај збори на јудаизмот. Кога е пишуван тој текст, немаше православие, католицизам, протестантизам, додајте се. Значи, тој сака да ти ја одземе Христовата слобода, воден од Духот, да те направи на земни цркви робови на јудаизмот, православие, католицизам, протестантизам. Сето тоа се робови на одредени човечки сознанија. Галатите 2.4 и оди тој стих, скапо сте платени, заврши тоа. Не станувајте робови на луѓе. Од тука луѓе кој ќе го зема тој си вела, па јас Исус мене ме води. Исус те води, да, додека не најдеш каде да се храниш, каде слегува поголема како да речеме, состојба на духот, голема сила, собрани на едно место како апостолите, да се променат, да ја примат таа сила во заедништво со Господ Исус Христос. Да не станеме робови на луѓе, тоа значи на демони, ѓаволот, духови на овој свет, учења, сознанија, трагиции, друг препев, и тоа заради лажните браќа, лажни заедници кои дојдоа, се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, не ја живеат слободата, ја гледаат само, нели, треба да ја живееш таа слобода која ја имаме во Христос Исус, за да не поробат, да не направат, значи пак ќе дојдеме робови на некои традиции, канони, погрешни учења, но ние не им дозволуваме да не покорат, за да остане во нас вистината на Евангелието. Те молам, Господи Исусе Христе, да не звони, прекини да звониш во името на Исус. Не си како некој теле 100 пати звониш. Неразбрани галатјани. Вистината ослободува, се разбира, Исус ослободува. Телесните учења те поробуваат, те држат во погрешни сваќања. Треба вака во вода, треба леп, треба јајца, треба Господова вечера, треба раце да се положат. Сето тоа треба, а зошто не гледаш дека треба 50 дена да седиш? Апостолите беа 50 дена, а ти, пошто си пониска форма, колку дена ти треба да издржиш духот да те промени. Значи, не им дозволуваме да не поробат со лаги, догми, обреди, канони и правила, да остане вистинската радосна вест. Исус да остане во твоето срце, така луѓето одат од една во друга заедница и потоа мисли дека може самиот да тера. Можеш одредено време, но ќе наостанеш пасивен, нема да можеш сам. Затоа ние кога имаме некој проблем, се крева војска молитвена, се молиме во еден дух, слегува по голема сила, не затоа што му се потребни толку луѓе, може тој и самиот, но да научиме да бидеме едно тело во него, молитвени сотрудници. Па го кажува тој познат стих, ако останете во моето слово. Како да останам во Словото? Па остани каде што се излева Словото.
каде што има жива вода, каде што сите ние учиме и јас како што сум првиот, најмалиот, учам од тоа слово кога слегува и знам дека не сум тоа јас, туку не учи, не менува. Ако останеш во тоа слово, ќе бидете вистински мои ученици. Не го рекол тоа случајно, значи има невистински ученици, учени од луѓе на Мојсеевиот стол, често го кажуваме тоа, седнаа фарисеи и садукеи, тие говорат, а не извршуваат. Тоа ви се сите оние, се сеќавате кога беа вакцините, пак го навратам, често им го кажувам на луѓето да разберат, сите заедници се сликаа и примаа вакцини. Колку луѓе од тие рекоа не примајте го жигот на зверот, денеска излегува дека тоа, дури се сликаа, замислете, водачи на заедници кои треба да зборуваат за Исус, се покажува кому му припаѓаат заедниците, каде е Исус, вакцината негова и отровно да испиеш нема ништо да ти биде. Исус, значи, ќе ја запознаете вистината, го знаете тој стих, вистината ќе ве ослободи, Јован 8:31, Исус треба да го запознаеш, Исус е вистината, Он ослободува, како да останам во Него, како да останам во Исус. Па многу едноставно, земи го својот крст и врви по мене, остави се земно, што да оставам, пазете, навики, традиции, знаење, семејство некогаш на кратко го оставаш, не значи да не го љубиш. Имот, татковина, било што те врзува, ти го взема, ти го краде времето пред Исус. Уште ли не си ме познал, Филипе? Тоа се тие стихови кои зборуваат, кој ме видел мене, го видел Отецот. Видете, тоа се тие, затоа ние викаме татко, значи Отецот кога го гледаш во Исус, Исус не зборува, Отецот зборува, затоа можеш да му викаш татко, но не можеш да го разбереш тоа без дух. Тие не се дојдени до татко, штом не викаш татко, ти немаш дух, кога ќе дојде духот ќе вика татко, ава, оче. Друг препев вели, ако се придржувате до моето учење, ти се случува нешто, се враќаш на учењето, тоа што се слегува, што го слушаш, сигурно има врска со секој еден од нас, низ која состојба поминуваме, сме го виделе тоа, да не паднеме, да се држиме до Него. Значи, Исус ти се обратил, те донел, си дошол, например, во слабост, сме се молиле, се креваш за кратко време и кога ќе дојде моментот да оставиш нешто, ти заминуваш, ти си карпа која бега. Зошто бега? Сите сценариото е исто, од неколку причини, секогаш бегаат на ист начин. Кога ќе дојде моментот да остави нешто, да му кажеш дека не можеш да примиш дух во заедница во која нема дух. Можеш да имаш свесност дека духот ти се јавува, духот се прима во процес на повеќе истрено да останеш во еден извор каде што слегува Духот Божи, да го примиш Духот вистински внатре. Значи Духот беше над него, ако се сеќавате, во Исус, и Духот во тебе, полното да се исполнише друга категорија, за да се исполнат апостолите чекаа. Пак доаѓаме до тој број. 50 дена тие го видоа Исус, нам колку ни треба да издржиме, кај многу малку луѓе веднаш удира кај апостол Павле, но тој можеше да издржи. Што издржа Павле, прочитајте какви страдања, и од него се 25 глави од Новиот Завет, сите други имаат 24 напишано. Значи полека е тој процес и тој мисли кај мене има Исус, јас сум во Исус. И веднаш почнуваат тие проблеми, покажува прст, озборува во заедницата, осудува, вели, јас ако не бев заедницата. Видете, ти ако не беше, Исус што ќе правеше? Заедницата е на Исус, сите ние сме минливи. Не можеш Исусовата црква, портите, вратите на пеколот нема да ја надвладеат, ако ја води Духот, ние ќе поминеме, ако е таа испоставена и додена. Јас сум во Исус, јас сум во Духот, озборуваш и потоа престанува да доаѓа на одредена категорија и кога ќе речеш дојди на молитва, заминува и вели дека Исус е во тебе, се однесува на машко, на женско, секако тоа е истото сценарио. Значи не сака да сведочи е првиот момент, зашто не сака да признае
Тоа е категорија на сатански дух, дека до тој момент немал појма или немала појма, уште како дете он бил во Исус, да, ама кога те најдовме, ти беше дома, врзан, болен, на умирање, пола семејство ти е умрено, ти беше во пораз. Ако ти секој време ти изборал духот и сега духот изборувал, ако ти изборувал духот кога дојде овде, ти беше мртов или мртва и не го разликува тоа. Значи тоа е тоа сценарио, неќе да сведочи, озборува, се воздигнува на другите, покажува дека другите не чинат, дека Исус е во било кој и потоа кога ќе ги избришеш и гледаш дека не доаѓаат 2 недели, 2 месеца ги нема, истото сценарио, зошто не избриша сега кога ни е најтешко. Видете, интересен момент, ако 2 месеца не одиш на работа, ако 2 месеца не одиш во школа, ако 2 месеца не одиш во војска, ти ќе бидеш избркан, ти си дезертер, земните закони се одсликување на небесните. Јас велам, не сме те избришале ние. Ти се избриша, односно сатаната те избриша. Ти викаме, дојди на разговор, дојди на молитва. Еден брат или сестра година дена ја молевме, дојди. На крајот ништо, се враќаш во старата природа. Јас сум во Исус, ако си во Исус, среќен ти пат. Значи, одиме понатаму, пазете сега што вели, проповедувајќи им за Божјото царство, исто сценарио има сатаната. Тоа сакам да го кажам, за Господ Исус Христос слободно. Проповедувајќи им слободно. Другиот стих, наполно слободно проповедам за Исус, за Божјото царство и никој не ме спречуваше. Еден друг вика, Исус сакал да си замине. Видете, не е така. Ако ја согледаме состојбата, Исус сака да бидеш светлина, да сведочиш што направил за тебе, ти не сведочиш заради некој таму и не смееш да го кажеш тој дел на сведоштвото, дека си бил празен, слаб, ти се случило ова, некој ти умрел, си се дрогирал, си грешел, си се развел, ти починал некој. Мораш да го признаеш тоа, од кого го криеш, пази. И ти не икаш да сведочиш, значи Исус сака да не сведочиш. Па не можеш така да се однесуваш и тоа е тој момент, нека, дали те спречува некој или нешто, слободно да зборуваш за Исус, слободно да кажуваш за Исус, зошто да бегаш од молитви. Тој што те спречува е сатаната лично. Може да биде нашата борба не е против крвта и плотта. Кој? Го видел Исус, го видела и се караш, озборуваш и напушташ. Значи има повеќе Исуса. Ако тебе Исус ти вели да заминеш, значи ние не сме во Исус и ќе почекаме извесен период и сме го поминали истото сценарио е. Ама Исус е со мене. Добро, и го гледаш дека по делата ќе ги познаете, какви дела, да градам цркви, да вапцам јајца, да јадам лепи вино, не. Делата за Исус, дали сум светило на свечник или така натаму, видиш што вика, Христос како син е верен во Божјиот дом. Негов дом сме ние внатре. Пазите, само ако слободата и надежта со кои се фалиме, односно ги проповедаме, ги запазиме до крај. Само ако му оставам место, јас ќе бидам слободен секогаш да истапам за Исус. Евреите 3:6. Друг препев. Христос го раководи целото Божјо семејство, тоа сме ние што ќе останеме. Каде? Па собрани на едно место. Можеш да бидеш прснати како овци без пастир. Ја знаете тој стих. Беа прснати како овци без пастир, плен на волкот. Каде да останеш? Значи во себе, во своите идеи од претходно, или да се претопиш во неговата љубов. Проблемот е кога ти треба да оставиш стар начин, додека комплетно како апостолите не ја примиш таа сила, да видиш што значи тој да те води и да зборува. Не од себе, одиме понатаму, сите што сте крстени во Христа се облековме. Галатјаните 3:27, соблекуваме пранги, окови, грев, смрт, ја облекуваме вечната љубов во слобода. Тоа е тој процес
не е поезија, не е драма, реален момент е внатре во себе и поа го вели и јас повеќе не живеам и тоа е реално. Христос живее во мене. Како Христос да живее вистински, да не зборувам јас од себе си. Галатјаните 2:20, ме оживува Христос, ме ослободува од она што не ослободува, од распаѓањето и смртта, од материјалниот паднат човек. Одиме да видиме што вели Стариот Завет, слово Господово што дојде до Еремија, значи словото доаѓа како што овде доаѓа, не од Еремија. Еремија не вели јас сум во Господ, дојде, рече, до Еремија за да прогласи слобода. Ете како доаѓа словото, Еремија 34:8. Уште понатаму, постапивте справедливо пред очите мои, што му објавивте секој од вас, ова е нашата обврска на ближниот свој, слобода. Тоа е за Исус, исклучивте пред мене завет. Значи, ова е уште Стариот Завет, само го најавува, над кој се призовува името мое, Еремија 34:15, завет, името е Господ Исус Христос. Ако го разбереш тоа, ќе велиш Господе Исусе Христе и ќе велиш Татко, откако Духот ќе слезе. И два рода има на земјата. Ако ги земеш израелците и муслиманите кои се обрезуваат и се тепаат, но се однесува за сите нас. Зошто е напишано дека Аврам имаше двајца синови, еден од слугинката по негова волја, друг од слободната, Галатјаните 4:22, од Сара, слободната, неговата жена, му вети таткото дека ќе му даде дете, тој легна со Агара и го направи Исмаел. Исмаел денеска со потоа му го даде Исак, се тепаат, се убиваат, се обрезуваат. Значи, раѓање во робство имаш по своја волја, свој ум, своји желби, стар начин и родение во дух, љубов, слобода. Одиме уште еден чекор понатаму, објавете слобода по земјата за сите жители. Ние треба да објавуваме дека Исус може да те ослободи, да ви биде година на проштевањето, секој да се врати во домот свој, кај родот свој. 3 Мојсеева 25:10, каде е тоа? Па горе во Царството Божјо. Овде сме привремено, односите во семејствата се дадени, да научиме да се љубиме, се разбира, тој што не се грижи за своите полоше од неверник, но нашиот вистински дом, тие имаа подобра небесна татковина е на небесата. Јас не сум од овој свет, јас сум од озгора, вие сте од оздола. Исус, слобода е, значи Исус, ѓаволот е робство, домот наше Царството Божјо, таму одиме. Во оној ден, кога Господ те оттргна од скрпта, ова е исто Стариот Завет, од скрпта твоја, од стравот и тешкото робство под кое беше заробен. Исаија 14:3, робството на тоа што треба да го отплаќаш во тело, телесен, паднат, изгонет од рајот, сатански, немаш доволно љубов и сила, нема правда во светот, нема мир, се полошо станува, гледаме што се случува. Помнете го тој ден кога тој те ослободува, кога ќе му го дадеш комплетно срцето на Исус, полека ќе примаш сила, кога ќе се храниш, мораш духовно да се храниш, да се распламтни твојот дух, додека не си постојано поврзан, постојано да бидеш во сила, тогаш ти нема да можеш да сопреш да зборуваш за Исус. Дали знаете дека ако му се предадете било кому од светот, да го слушате, станувате робови на тој кому му се покорувате, сме го зборували овој стих, било кој или на гревот кој води во смрт, другата страна е послушност која води, послушност во Исус, да го најдеш Исус, да пиеш од тоа жива вода, да се распламти твојот дух, во полна сила да бидеш, не со својот ум да действуваш, духот да те води. Или Римјаните 6:16, или сме робови на гревот и смртта, или сме робови на неговата праведност. Мораш да бидеш на почетокот послушен,
додека не научиш како да ја отврлиш старата грешна природа, те тегне сатаната ако си врзан за нешто на овој свет. Значи, патот на Исус води во вечната љубов, слобода од распадливоста и смртта. Слобода значи да останеш во и со Исус, што и да се случува, да останеш, тоа е слободата. Помнете ги стиховите, дека не плашете се од оние што ви го убиваат телото, душата кој звони не можат да ви ја убијат. Помнете го ова, не можат телото, душата се враќа кај оној кој ја дал. Значи имаш две шанси, или да останеш, што вереше Стојан Герасимов, шанс, со Исус имаш шанса, значи да останеш во неговата слобода, или да те завладее, да те завлече преоблечениот ангел на светлината, сатаната, во некоја божемна, без дух, телесна заедница. За тоа зборува он. Пазете, тој сака да ги прелажи избраните, да се вратиш, значи, во тој ангел Зерзевул, ѓаволот лично. Ние за тоа зборуваме и сега се враќаме повторно. Петар, помнете ги тие две категории. Петар кој е карпа на која се гради црквата и Петар кој е карпа која бега. Си почнал, си се фатил, се случува нешто, зошто избега Петар, кога му рекоа ти беше со него, не сум со него, затоа што немаше дух, му беше страв, ќе го убијат, можеби што ќе му направат. Размислете сега, стравот е тој дел што те враќа, во љубовта страв нема, дури отпосле значи по 50 дена прими сила и така изгледаат тие делумни христијани, тие се карпа која бега, карпа која куќа изградена на песок, која ќе се урне, која ќе навали сатаната, може да направи било што. За тоа зборуваме, да останам во Исус и покрај се, што и да се случува, причината и последицата, тој ќе ти даде сила, нели кога ќе те приведат, не грижете се што ќе зборувате, тој ќе зборува низ нас, да се прославиш, да останеш карпа на која тој ќе изгради црквата и портите на пеколот никогаш нема да ја достигнат. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеваш овие слова. Лесно е да кажеш, јас сум во Исус, Исус е со мене. Христов војник никогаш нема да каже така. Веројатно ќе каже, јас му служам на Исус и му припаѓам на Исус. Дека Исус е во мене, јас сум крстен, јас имам дарби, јас ваква, не. Најмалиот не сум достоен. Тоа е добар филтер, и ако не велиш татко, и ако не велиш Исусе од сабајле до вечер, се гледа дека ти си завладеан во робството на ангел преоблечен, сатаната во ангел на светлината. Тоа се тие мртви телесни заедници, колку е тоа опасно и колку се завладеани, можеме да го видиме кога ќе натисне нешто, еве како што беше ковидот. Никој не се спротивставуваше, на прсти, мало стадо, дури луѓе што не се верници, а тие се поклонија на зверот, на ликот на зверот. Утре ќе биде нешто друго, затоа треба да се остане во Исус, покрај се, да бидеш карпа, значи на која ќе се изгради, а Петар претходно само зборуваше, ако треба и ќе умрам, видете, не е доволно да зборуваш за Исус, треба да го живееш Исус, и сите ќе знаат на поширок регион дека ти си во Исус вистински, не е само декларативно, а ги имаш истите слабости како луѓето кои не веруваат и си живеат телесно. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ни даваш сила да бидеме не карпа која бега, туку карпа, ти си темелот на кој се гради твојата вечна духовна заедница на Таткото Небесен и вечната љубов. Амин до Царството Божјо. Амин. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва.